عالمی یوم اردو کے موقع پر اردو عالمی یوم استقبالیہ کمیٹی دلی نے دلی کی غالب اکیڈمی میں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی یوم پیدائش کی خوشی میں ایوارڈ تقسیم سیمینار کا انعقاد کیا۔ سیمینار میں آئے مہمانوں کا استقبال صفدرجنگ اسپتال کے پورو ڈپٹی ڈائریکٹر سر سید احمد خان نے استقبال کیا۔ اس موقع پر کئی کتابوں کا اجرا بھی کیا گیا۔ سیمینار میں دیش کے کونے کونے سے لوگوں نے شرکت کی۔ پڑوسی دیش نیپال سے بھی مہمان آئے۔ پروگرام میں آنے والے مہمانوں میں ہمالیہ کمپنی کے ڈائریکٹر سید فاروق احمد معصوم مرادآبادی کے علاوہ جلال الدین اسلم محمد، پروفیسر محمد حق، پروفیسر سید رسول احمد جو اردو اکیڈمی دلی کے چیئرمین ہیں، اس کے ساتھ ہی پروفیسر توقیر احمد، ڈاکٹر عبدالعلی، ڈاکٹر عقیل احمد، سہیل انجم، محمد عارف اقبال، جاوید اختر، حکیم آفتاب عالم، عمران قنوجی کے ساتھ ساتھ دلی کے علاوہ ہندوستان کے کونے کونے سے لوگوں نے شرکت کی۔ شرکت کرنے والوں میں ڈاکٹر قمر الدین ذاکر، ڈاکٹر ارشد غیاث، ڈاکٹر عبید اللہ جو گورکھپور سے آئے تھے، اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر آفتاب ضیاء لودھی جو ناگپور سے آئے ہیں، ڈاکٹر عبدالغازی کوفی نیپال جو پڑوسی ملک سے آئے ہیں، مدرسہ زیڈ حسن کے علاوہ کئی اہم ہستیوں نے پروگرام میں شرکت کی۔ اس پروگرام میں تمام ہستیوں کو ایوارڈ سے نوازا گیا، وہیں پترکاروں کو بھی الگ الگ انعامات سے نوازا گیا۔ دلی سے شمشاد علی مسعودی کی یہ رپورٹ۔ پروفیسر ڈاکٹر علی احمد ادریسی کو علامہ اقبال عالمی یوم اردو کو مولوی محمد باقر عالمی یوم اردو ایوارڈ کے ذمہ داران سے رابطہ ہوا۔ سن 2015 میں اردو صحافت منتخب روزناموں کی روشنی میں بہار میں بیگوسرائے کے ضلع خاندانی نام نعیم فاطمہ جائے شاعری وفا اعظمی کی شاعری کے میدان میں لکھنؤ سے ان کو آنا تھا، وہ کسی وجہ سے نہیں آ پائے ہیں۔ دوستو تالیاں جو ہے آپ کی انشاءاللہ برائے ادب اطفال دیا جا رہا ہے۔ اردو کے روح رواں ہمارے دوست خالد بھائی جڑ چکے ہیں، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آپ کو خوش آمدید۔ برائے صحافت حامد علی یقین۔ اللہ کے رسول نے سیدنا ابوبکر کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس مبارک پروگرام میں آپ کو پیش کیا جا رہا ہے قاضی عالمی یوم اردو ایوارڈ برائے فروغ۔ دوستو مولانا محمد رحمانی کی خدمات بے پناہ ہیں اور اس وقت مجھے بھی پڑھنے کا موقع ملا ہے جامعہ اسلامیہ سنابل۔ محمد رحمانی صاحب کو غالباً ایوارڈ دیا جا چکا ہے، جن کی عظمتیں اور ان کا وقار اور ان کا نام آگے بڑھ جائے۔ ڈاکٹر خالد رضا خان صاحب دہلی کو مولانا انقلابی قلندر کے اجمالی جائزے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی انشاءاللہ جلد ہی رشتہ ازدواج سے منسلک بھی ہونے والے ہیں، تو اس کے لیے انہیں آپ لوگ دعائیں بھی دیں۔ اپنے بابرکت ہاتھوں کو کم سے کم اس ایوارڈ میں لگاتے چلیں، چونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء جیسی عظیم درسگاہ میں آپ خدمت انجام دے رہے ہیں، وہاں کے روح رواں کے طور پر۔ حالانکہ یہ اپنے آپ کو جہاں انہوں نے کرائم رپورٹنگ کی ہے وہ ہندی روزنامے لوک شکتی اور شاہ ٹائم سے بھی وابستہ رہے ہیں۔ انہوں نے اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی سے ماسٹر کی ڈگری حاصل۔ شمشاد مسعودی صاحب نئی دہلی کو خوشونت سنگھ عالمی یوم اردو ایوارڈ، جناب محمد رحمانی صاحب، جناب سکندر حیات صاحب اور دیگر مہمانان ذی وقار آپ کو ایوارڈ پیش کر رہے ہیں۔ محمد شمشاد عالمی یوم اردو ایوارڈ برائے صحافت آپ قبول فرمائیں، اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ پلیز تالیوں کی گونج کم نہ ہونے دیں، بہت چند لوگ بچے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کا اجر جو ہے سید حکیم سید صاحب کو دے، جس دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ آپ قبول فرمائے۔ ڈاکٹر راشد جمال بالکل اسی طرح ہمیں اپنا خیال ظاہر کرنے کے لیے، اپنی آواز نکالنے کے لیے اردو کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے دوسری ضروری چیزیں زندگی کے لیے
लाजिम है, बिल्कुल उसी तरह। फिर साल से जो सिलसिला चल रहा है आपने बदस्तूर रखा, क्या कहना चाहेंगे? ये यकीनन खुशाइंद है। अल्हम्दुलिल्लाह जो सिलसिला जो हमने इसी गालिब एकेडमी से शुरू किया था, जो अब बढ़ करके पूरे दुनिया में फैल गया है और भारत के मुख्तलिफ सूबों में बहुत सारे प्रोग्राम आलमी यौम उर्दू के हवाले से किए जाते हैं। इसमें बड़ी अच्छी बात यह है कि अल्लामा इकबाल के अफकार और पैगाम को आम किया जा रहा है, समाज में एक अच्छी फ़ज़ा कायम करने की कोशिश की जा रही है और ये माना जा रहा है कि उर्दू अगर आम होगी तो समाज में जो एक अच्छी ज़बान वजूद में आएगी, लोग एक दूसरे से करीब होंगे और जो हमारे कौम यकजहती है उसका भी फ़रोग़ होगा। मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये प्रोग्राम हर साल करते हैं, पिछले साल भी मुझे आना था, मैं नहीं आ पाया, इस बार आया हूँ। हर साल मुझे बुलाते हैं और ये उर्दू ज़बान बहुत अच्छी ज़बान है और इसको लेके चले से साहब अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ताकि इस सिलसिले को आगे बढ़ा चलें, लेके चलें। और यही कहूँगा कि उर्दू से जुड़ें और उर्दू एक ऐसी ज़बान है, इससे अच्छी ज़बान कोई नहीं। देखिए, इस तरह के प्रोग्रामों का एक मनफी पहलू भी होता है, एक मुस्बत पहलू भी होता है। मैं तो बहुत सराहत के साथ गुफ्तगू करूंगा जी, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इन प्रोग्रामों के मुस्बत पहलू को आगे लेकर के चलें। और यकीनी बात है कि हकीम सैयद अहमद साहब एक शरीफ इंसान हैं और इस पहलू को वो लेकर के चल रहे हैं और ये चीज़ उनके प्रोग्रामों में नज़र आती है कि बहुत से ऐसे अफराद जिनको लोग चाहते हैं कि बुलाया जाए लेकिन वो नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सियासत और ऐसे ही दोगली पॉलिसी और इस तरह की चीज़ों को उनकी कोशिश होती है कि वो दाखिल ना होने पाए। ये हकीम साहब का अपना फ़न है और इस पर हमें बहरहाल कायम रहना चाहिए। इस वक्त सबसे बुनियादी चीज़ हमारे लिए यही है कि हम सच्चाई के साथ और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ और इस्लामी उसूलों पर, अखलाकी उसूलों पर ये काम अंजाम दें और इसी पर हम कामयाब हो सकते हैं, वरना ये कामयाबी हमारे करीब नहीं आएगी। सैयद अहमद खान जो उर्दू के बानी हैं, उर्दू डे के बानी हैं, 97 से यानी कि 97 से बराबर कंटिन्यू हम उनके साथ लगे हुए हैं। माशाल्लाह उर्दू के फ़रोग़ के लिए दिल्ली से लेकर पूरे भारत में और आज आलमी सतह पर हम उर्दू डे मना रहे हैं। पूरे विदेश से भी हमारे पास मैसेज आते हैं, सैयद साहब बराबर मजल्ला छापते हैं, मजल्ले में उसमें लगता है कि हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो अच्छे लेवल पर कर रहे हैं और अल्लामा इकबाल की पैदाइश पर बराबर प्रोग्राम करते आ रहे हैं। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि जहाँ जहाँ भी लोग उर्दू बोलते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, वहाँ पर उर्दू ज़बान की तजदीद के लिए उर्दू डे मना रहा है। इसलिए इसका नाम आलमी यौम उर्दू पड़ गया है और ये आलमी सतह पर बनाया गया है। देखिए, आज जो इकबाल साहब का जो नवंबर में 1836 को उनका जन्मदिन बनाया जाता है और वो सबसे बड़ा है उर्दू वर्ल्ड डे बनाया जाता है। तो ये जो अभियान चल रहा है उर्दू का, ये बहुत अच्छा है, मगर अफसोस की ये बात है कि हमारी जो मुस्लिम कौम है वो उर्दू से बहुत पीछे होती जा रही है, कहीं भी नज़र नहीं आ रही। एजुकेशन जितने भी हमारे आज के नए बच्चे हैं उनमें उर्दू की तालीम ना स्कूलों में हो रही है ना घर में हो रही है। आज के हालात को आदमी सुनता नहीं, अब आदमी की बात को कर दिया वैशी इसे गर्दिश अय्याम ने, कौन थामेगा इस बेबसी के हाथ को। कत्ल होने के लिए हम आज भी तैयार हैं, शायद तुमने पहचाना नहीं अब तलक हमारी जात। और एक शेर और मैं बोलूँगी, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है अपनी कौम से और मुझे से कि जितना हो सके स्कूल में उर्दू लैंग्वेज को अच्छी से अच्छी उसमें लेके आना चाहिए और सब बच्चों को घर में ये सारी चीज़ें जो होती हैं जिम्मेदारी माँ पेरेंट्स के लिए होती है और पेरेंट्स से पहले घर की जो तालीम है उसे करें, फिर उसके बाद बाहर स्कूल में। शुक्रिया।